خواب دیکھے کہ پاکستان کھیلنا، اور اللہ نے 2008 میں مجھے پاکستان کا ڈیبیو کروایا، اور 2000 سے یہ سفر چلتا رہا 2020 تک، 21 تک۔ بڑی کامیابیاں بھی ملی، کچھ جگہوں پہ فیلئر بھی آیا، لیکن ایک ٹائم آتا ہے، ایک وقت آتا ہے جدھر آپ کو خیر بات کہنا پڑتا ہے۔ میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے لیے کھیلوں، لیکن ریئلسٹکلی بات یہ ہے کہ اب پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے میرے لیے، بلکہ ناممکن ہے۔ تو میں نے پہلے بھی کچھ اپنے انٹرویوز میں کہا تھا کہ میں 2023 کے ورلڈ کپ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، اور 2023 میرے لیے آخری میرا ورلڈ کپ ہوگا، اور اس کے بعد میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا۔ اس چیز کی خوشی ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس بڑی اچھی بالنگ لائن اپ ہے، اور آئی نو کہ میری ادھر جگہ نہیں بنتی، تو جو یہ میرا کیریئر رہا ہے، الحمدللہ اللہ نے جتنا بھی مجھے کھلایا، جتنی بھی عزت دی مجھے اس فیلڈ سے ملی، اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں، اپنی فیملی کا شکر گزار ہوں، اپنے والد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، اور میری ماں، بہنیں، اور میری بیوی، میرے دوست جو ہر قدم پہ میرے ساتھ رہے، میرے مینٹورز، میرے کوچز، پی سی بی آفیشلز، جس نے میرے لیے زندگی میں مجھے کچھ سکھایا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں پاکستان کا نام روشن کر سکا، میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور اٹس ٹائم کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو خدا حافظ کہنا پڑ رہا ہے، اور الحمدللہ اس چیز کی خوشی ہے، اور میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی پاکستان کے لیے گراؤنڈ میں اترا ہوں، جو ایک بال بھی کیا میں نے پاکستان کے لیے، اس میں نے اپنی پوری 100% دی ہے، اور ہر دفعہ کوشش کیا کہ پاکستان کو میچ جتواؤں اور اچھے سے اچھا پرفارم کروں۔ لیکن آج ٹائم آ گیا کہ جدھر آئی ہیو ٹو سے کہ تھینک یو پاکستان، تھینک یو پاکستان کرکٹ بورڈ، تھینک یو ٹو مائی آل فینس، میرے بھائی، میرے دوست، فیملی، ان سب کا بہت بہت شکریہ، ان کی دعاؤں کا۔ تو آج میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں، بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرکٹ چھوڑ رہا ہوں۔ اب میرا فوکس ہے کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ جتنی بھی انٹرنیشنل لیگز ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کروں۔ اسپیشل تھینکس ٹو محمد اکرم، وقار یونس، عاقب جاوید، جنہوں نے ساری زندگی میرے ساتھ کام کیا۔ عاقب بھائی کے ساتھ زندگی کے پہلے 4-5 سال، اس کے بعد وقار یونس کے ساتھ وکی بھائی نے بہت محنت کی، بہت اعتبار کیا، اور محمد اکرم آئی ول سے کہ لائف چینجنگ شخص ہے میری زندگی میں، جنہوں نے مجھے 2013 سے میں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، اور آج دن تک پشاور زلمی سے کے لیے میں ان کے ساتھ کھیل رہا ہوں، اینڈ ہی ہیز بین ویری سپورٹیو ٹو می، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جو بہتری آتی رہی اس میں ان 3 کوچز کا بہت ہاتھ تھا، تو ان کا خاص طور پہ اسپیشل تھینکس ٹو آل آف دیم۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ کیونکہ ختم ہوگی، لیکن انٹرنیشنل لیگز وغیرہ میں آل اراؤنڈ دا ورلڈ کھیلوں گا، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس میں جو ہے وہ اب جتنی کامیابیاں سمیٹ سکتا ہوں میں اس میں اتنی کامیابیاں سمیٹوں۔ وہاب 2015 میں ورلڈ کپ میں شین واٹسن کے خلاف شاندار اسپیل کے ساتھ ساتھ 18 رن کے چھکوں کے ساتھ، اور آپ کی کون سی ایسی یادیں جو شیئر کریں گے؟ بڑے مومنٹس آئے لائف میں میری، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2011 کا جو ورلڈ کپ تھا دیٹ واز لائف چینجنگ میرے لیے۔ میں ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ شعیب اختر کے ساتھ میرا کوئی مقابلہ نہیں، شعیب بھائی لیجنڈ ہے، اور وہ ایک موقع جب مجھے ملا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کیا اور بہتر کر سکتا ہوں لائف میں آگے جا کے، اور اس کے ساتھ سے میں نے کافی زیادہ جو کامیابی ہیں وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کافی زیادہ سکسیس وغیرہ دی۔ شین واٹسن کا اسپیل جی اوبیسلی دیٹ واز ون آف دا بیسٹ اسپیلز میں کہوں گا ان مائی لائف، اور کوارٹر فائنل تھا، چاہتا تھا کہ ورلڈ کپ جیت سکوں پاکستان کے لیے، اور اس دن ایک ایسا موقع آیا جس دن بڑی کوشش کی لیکن میرا خیال اللہ کو منظور نہیں تھا، دیٹ ول آلویز بی ریممبرڈ۔
کہ وہ اسپیل وہ ورلڈ کپ میری زندگی کا بیسٹ اسپیل تھا، اور انشاءاللہ دیکھیں یادیں ہمیشہ رہ جاتی ہیں اور ان یادوں کے ساتھ جئیں گے جی۔ تو آپ یہ بھی ایک جو خوشگوار یادوں کا ذکر کیا، تھوڑا سا کبھی آپ اس کے اوپر آپ نے تجربہ بھی کیا جو رن اپ والا ایشو ہوا تھا آپ کا ٹیسٹ پہ، ظاہر طور سے لائٹر موڈ میں اگر ہمیں بتائیں؟ نہیں وہ بھی دیکھیں ہوا تھا، ایشو ہوا تھا مجھے بیسکلی تھوڑا سا وہ میرے لیے اس لیے تھوڑا سا یہ تھا کہ وہ میرا کم بیک ٹیسٹ تھا، ٹیسٹ سیریز میں بہت اچھی پرفارمنسز تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد مجھے 1 سال ٹیسٹ کرکٹ سے باہر رکھا گیا، اور وہ میرا کم بیک ٹیسٹ تھا سری لنکا میں، اور میں چاہتا تھا کہ میں اس میں کوئی ایسا موقع نہ دوں جس میں میری وجہ سے جو ہے وہ ٹیم کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو آلریڈی یہ باتیں بڑی ہو رہی تھی کہ میں نو بالز وغیرہ بڑا کرتا ہوں، اور میں چاہتا تھا کہ میں نو بالز وغیرہ نہ کروں، تو آئی ٹک مائی ٹائم، اینڈ اس ٹیسٹ میچ میں بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے سیکنڈ اننگز میں سری لنکا کے 4 آؤٹ کیے تھے، ہم لوگ جلدی آؤٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ ٹیسٹ میچ ہم لوگ نہیں جیت سکے۔ ابھی آپ کا فوکس جو ہے وہ سیاست پہ ہو جائے گا پورا، یہ کوچنگ کی طرف آنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ صرف لیگ تک ہی کریں گے، کوچنگ میں آنے کا کوئی پروگرام اور سیاست چھوڑیں گے یا؟ دیکھیں جب تک یہ ٹینیور ہے میں صرف تب تک اس میں ہوں، لیکن آبویسلی میں نے کہا میری پریفرنس ہے کہ میں کرکٹ کھیلوں گا، اور انٹرنیشنل کرکٹ نہیں انٹرنیشنل فرینچائز کرکٹ کھیلوں گا آل اراؤنڈ دا ورلڈ، جدھر موقع ملے گا وہاں پہ جا کے کھیلوں گا، وہاں پہ ریپرزینٹ کروں گا۔ جہاں تک رہ گئی کوچنگ کی بات، یہ فیصلہ پی سی بی کا، آئی ووڈ بی ہیپی، آئی ووڈ لو ٹو کوچ پلیئرس، پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی اگر کام کرنے کا موقع ملا، اگر اپرچونیٹی ایسی کوئی کریٹ ہوئی ادھر یا دنیا میں کہیں اور بھی، تو آئی ول ٹیک دیٹ اپرچونیٹی جی، کیونکہ آبویسلی کرکٹ سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور آئی ووڈ لو کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، وہ میں بچوں میں ٹرانسفر کر سکوں اور پاکستان کے لیے بہتری بہت سارے کرکٹر نے جو کرکٹ چھوڑی پاکستان کے لیے سے کامیاب سسٹم سے، جو عمران خان کے ساتھ ہوا، لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ ایک جو اسکرپٹ بنایا گیا پی سی بی کا، اس کو عمران خان کا نام نکال دیا گیا، آپ ان کی کتنے فالوور تھے، کتنا ان کو پسند کرتے تھے ایز اے لیجنڈ، آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ مجبور ہیں کہ آپ خاموش ہیں؟ نہیں میں کسی مجبور میں نہیں ہوں۔ دیکھیں جی عمران خان، وسیم اکرم، وقار یونس، ان سب کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان لوگوں سے دیکھ کے اپنا آئیڈیل بنا کے ہم لوگوں نے جو ہے وہ کرکٹ شروع کی ہے۔ 1992 کا ورلڈ کپ ہم کبھی نہیں بھول سکتے، اس کے کیپٹن کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، تو میرا خیال ہے کہ جو اسٹیٹس ہے ان کا وہ ہمیشہ سے رہے گا، ایز اے کرکٹر ہمیشہ سے ان کو آئیڈیلائز کیا ہم لوگوں نے، اور انشاءاللہ آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ ینگ جنریشن جو کرکٹ کھیلتی ہے وہ اپنے سٹارز کو دیکھ کے ضرور ان کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کرے گی۔ وہاں بھائی آپ نے کہا کہ آپ کھیلنا چاہتے تھے ابھی 2023 کا ورلڈ کپ آپ نے ٹارگیٹ بنایا ہوا تھا، کیا پاکستان کرکٹ بورڈ سے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی، یا اگر ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں دیکھیں ہماری کبھی بھی یہ ہمیشہ سے فقدان رہا ہمیشہ پلیئرز کا کہ کرکٹ بورڈ اور پلیئرز میں جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ آئی تھنک انسان کو خود بھی اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں کہاں پہ کھڑا ہے۔ اگر تو میں کنٹینیوسلی پیچھے کھیل رہا ہوتا پچھلے 1-1.5 سال سے، تو پھر آئی ووڈ ہیو سیڈ کہ نہیں جی میرے ساتھ مجھے موقع نہیں ملا یا زیادتی ہو سکتی ہے، بٹ آئی تھنک کہ ناؤ جس طریقے سے ہم نے دیکھا شاہین شاہ ہے، حارث رؤف ہے، ایسے بالرز پاکستان ٹیم کے پاس ہے جو پاکستان ٹیم کی بھاگ دوڑ سنبھال سکتے ہیں، تو آئی تھنک کہ مجھے تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کہ یہ تھا، اور میں نے کیونکہ پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں کہا تھا، اگر آپ پرانے انٹرویوز نکالیں کہ 2023 کو میں آئیڈیلائز کر رہا ہوں، سو ناؤ آئی نو کہ میری جگہ نہیں بنے گی، تو اٹس بیٹر کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے جو آپ نے بات کی ہے وہ آپ بات پوری کریں۔ آپ نے سب کا تھینکس بولا، لیکن میڈیا والوں سے ناراض ہے؟ سر دیکھیں میڈیا والے تو ہمیشہ سے پارٹ اینڈ پارسل آف لائف رہے ہیں ہمارا، آج بھی آپ لوگوں کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آبویسلی آپ لوگوں کی سپورٹ تھرو آؤٹ رہی ہے، آپ لوگوں کے کرٹیسزم بھی تھرو آؤٹ رہا ہے، یہ تو پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے، لیکن آبویسلی آپ لوگ اپنا کام کرتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، لیکن آپ سب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں میں، ایسا نہیں ہے کہ آپ سب میڈیا والوں کا شکر گزار نہیں ہوں، آپ لوگوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ بہت سے موقعوں میں کبھی کسی نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، تو میں نے کہا کہ جن جن لوگوں نے کہا ہے اس میں مجھے اگر آپ کہہ دیتے تو میں میڈیا کا نام لے کے بھی ضرور کہہ دیتا۔ دل برداشتہ ہو کر اور بڑا جذباتی فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ویٹ کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، میں ریئلٹی پہ بہت زیادہ یقین رکھتا ہوں، اور ریئلٹی یہی ہے کہ پاکستان ٹیم میں نے کہا جس طرح کے بالرز پاکستان ٹیم کے پاس اب ہیں اور وہ کیونکہ کھیل رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا یہ کہنا کہ میں اس کا حصہ بنوں گا وہ زیادتی ہو جائے گی، تو یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے میرا۔ پی سی بی سے آپ کی
बात हुई है कि फेयरवेल मैच आपको कोई वो दे देते या कोई ऐसा मैच आपके लिए राज में रखते कि आपकी एक अच्छे तरीके से जो है वो रिसेप्शन हो जाती है और आप उसको देखिए बड़े पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिनको ये मौका नहीं मिला, आई वुड से कि इफ़ नॉट मी, लेकिन आने वाले वक्तों में ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि पहले बैठ के एक बातचीत कर लेनी चाहिए प्लेयर्स के साथ, जिनमें आगे से हम लोगों को ये करना चाहिए, ये ट्रेंड क्रिएट होना चाहिए कि हम अपने प्लेयर्स को जो है वो फेयरवेल मैच ज़रूर दिया करें। लेकिन मेरी केस में तो नहीं, लेकिन आगे फर्दर हमें ये एक पॉलिसी ज़रूर बनानी चाहिए। वहाँ जितना आपका कैरियर है, क्या इससे सेटिस्फाई हो? सर अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं हमेशा ये कहूँगा कि सेटिस्फाई तो नहीं होना चाहिए आपको कभी भी, क्योंकि आई थिंक कि लाइफ में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिधर आपको और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलता है और आप ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मुझे खुशी है, और वो मैंने कहा कि मुझे रिग्रेट इसलिए किसी चीज़ का नहीं, क्योंकि मैं जब भी ग्राउंड में उतरा हूँ मैंने अपना पूरा 100% दिया, रिगार्डलेस कि क्या रिजल्ट रहा है। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सेकंड बॉलर हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ वसीम अकरम के बाद। इमरान खान को मैंने वो इमरान खान के थे 32 आउट्स थे मेरे, 33 या 34 आउट्स है इस वक्त वर्ल्ड कप्स में। ऑब्वियसली ख्वाहिश थी कि वसीम भाई को किसी तरीके से, वसीम अकरम साहब को वो करूं मैं, लेकिन ऑब्वियसली 3 वर्ल्ड कप्स में मेरे इतने आउट हैं, तो वो एक अचीवमेंट थी। फिर इस चीज़ की खुशी है कि पाकिस्तान का फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर और फास्टेस्ट टू 400 विकेट्स T20 क्रिकेट में थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो इस चीज़ का भी मुझे बड़ा फ़ख्र है कि ये भी मेरी एक अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट ये है। मेरी PSL है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बेस्ट बॉलर हूँ, हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ, तो उस चीज़ की भी खुशी है। तो देखिए अचीवमेंट्स में वर्ल्ड कप्स खेले हैं, T20 खेले, टेस्ट सीरीज़ खेली हैं, ये सारी अचीवमेंट जो है कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मैंने करके अपने आप को इस मकाम पे लेकर आया हूँ। तो रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं है। हाँ जी, हमेशा बेहतरी हो सकती है, लेकिन रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं। आपने काफ़ी ज़्यादा डिवर्सिटी खेली और कितना आपको ग्रोथ किया आपके डिपार्टमेंट्स ने, अभी डिपार्टमेंट बंद हुए दोबारा खोले? सर मेरे ख्याल एक मेजर रोल था डिपार्टमेंट क्रिकेट का, थ्रू आउट हम खेले हैं। 2004 में मौका नहीं मिल रहा था लाहौर से खेलने का, तो 2 साल हैदराबाद खेले, मंसूर अख्तर साहब के पास खेला था एज ए गेस्ट प्लेयर, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा 2 सालों में। उसके बाद नेशनल बैंक में डॉक्टर जमील साहब मुझे लेकर आए, वहाँ पे मेरी बड़ी परफॉर्मेंसेस रही। वहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ, पाकिस्तान खेलता रहा, नेशनल बैंक में 4-5 साल खेला। तो मतलब मैंने कहा कि हर उस इंडिविजुअल का जिसने मुझे सपोर्ट किया है, और ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट अब वापस आई है तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि बहुत से लोगों को खेलने का मौका मिलेगा, बहुत से लोगों को इससे रोज़गार भी मिलेगा और काफ़ी टैलेंट आपको सामने नजर आएगा। सरकार की कप्तानी में भी खेले, अपनी की कप्तानी में भी खेले, इस बार की भी, इसके बाद सरकार की सबसे ज़्यादा एंजॉय आपने किसकी कैप्टनसी में? यार देखिए, अब हर एक की कप्तानी में मैंने एंजॉय किया, लेकिन सरफराज की कप्तानी में मुझे ज़्यादा मज़ा आया। शायद वो मेरा दोस्त भी था बहुत अच्छा, और उसके साथ एक मेरी बॉन्डिंग भी बड़ी अच्छी थी, और उस बाहर भी मैं उसके टेन्योर में बाहर भी हुआ, वो कप्तान था। लेकिन मुझे सरफराज मतलब हर बंदा, मिसबा भाई इज़ अ फैंटास्टिक सोच के मालिक है, कप्तान थे। हफीज़ भाई अपनी एक उनकी थिंकिंग है, शायद अफरीदी साहब जो थे वो एक बड़े वो कि वो सपोर्टिव थे कि बस गो ऑल आउट। तो मतलब मुझे मज़ा सबके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन सरफराज के साथ शायद मुझे ऐसा फील होता है कि वो ज़्यादा शार्प, एज अ कैप्टन ही वॉज वेरी शार्प। आपको अगर मौका मिले क्रिकेट बोर्ड में जाने का, आपने क्रिकेट खेली, आपको अंदर के सिस्टम का पता लग गया और दुनिया की क्रिकेट भी देखी है आप, कौन सा ऐसा सेटअप है जिसको आप ठीक करना चाहेंगे, यार ये चीज़ ठीक हो जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल ठीक चलती है? देखिए मेरा ख्याल है कि हमें प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक उनको सुनना चाहिए, वो हमारे एम्बेसडर्स हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं इस फील्ड में। तो मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स को ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल, वाह भाई, ये बड़ा सीरियस मामला हो गया आपके रिटायरमेंट का, बड़े आप दीदा भी हो गए, ये कहीं इफ्तिखार के छक्कों की वजह से तो नहीं आप रिटायरमेंट ले रहे? यार मेरी बात सुने, मैंने ये पहले भी जिक्र किया था कि इफ्तिखार ने मुझे छक्के मारे थे, हैट्स ऑफ टू हिम, कि वो बहुत अच्छा खेला उस दिन। लेकिन मैंने पहले भी ये चीज़ की डिस्कशन की हुई है कि वो एक मैच था जो क्या कहते हैं फेयरवेल मैच था, ठीक है जी। हैट्स ऑफ टू हिम के कोई भी प्लेयर है, उसने 6 छक्के मारे हैं, ये उसको बिल्कुल उसकी कामयाबी का उसको देना चाहिए। लेकिन दैट वाज अ गेम जो कि सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए थी, उसमें सारे लोग एंटरटेन हुए, तो ही शुड बी प्राउड ऑफ इट। मैंने 2000 में क्रिकेट खेलना शुरू की थी, और 2001 में मैं पाकिस्तान अंडर-17 पहली दफ़ा खेला था। और ज़िंदगी में बहुत से
ख्वाब देखे कि पाकिस्तान खेलना, और अल्लाह ने 2008 में मुझे पाकिस्तान का डेब्यू करवाया। और 2000 से ये सफ़र चलता रहा 2020 तक, 21 तक। बड़ी कामयाबियां भी मिली, कुछ जगहों पे फेलियर भी आया, लेकिन एक टाइम आता है, एक वक्त आता है जिधर आपको खैराबाद कहना पड़ता है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ, लेकिन रियलिस्टिकली बात यह है कि अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बल्कि नामुमकिन है। तो मैंने पहले भी कुछ अपने इंटरव्यूज़ में कहा था कि मैं 2023 के वर्ल्ड कप को टारगेट कर रहा हूँ, और 2023 मेरे लिए आखिरी मेरा वर्ल्ड कप होगा, और उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। इस चीज़ की खुशी है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, और आई नो कि मेरी उधर जगह नहीं बनती। तो जो ये मेरा कैरियर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जितना भी मुझे खिलाया, जितनी भी इज़्ज़त दी मुझे इस फील्ड से मिली, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी फैमिली का शुक्रगुज़ार हूँ, अपने वालिद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, और मेरी माँ, बहनें और मेरी बीवी, मेरे दोस्त जो हर कदम पे मेरे साथ रहे, मेरे मेंटोर्स, मेरे कोचेस, पीसीबी ऑफिशियल्स, जिसने मेरे लिए ज़िंदगी में मुझे कुछ सिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सका, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इट्स टाइम के इंटरनेशनल क्रिकेट को खुदाफिज कहना पड़ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की खुशी है, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने जब भी पाकिस्तान के लिए ग्राउंड में उतरा हूँ, जो एक बॉल भी किया मैंने पाकिस्तान के लिए, उसमें मैंने अपनी पूरी 100% दी है, और हर दफ़ा कोशिश किया कि पाकिस्तान को मैच जितवाऊँ और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ। लेकिन आज टाइम आ गया कि जिधर आई हैव टू से कि थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, थैंक यू टू माई ऑल फैंस, मेरे भाई, मेरे दोस्त, फैमिली, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी दुआओं का। तो आज मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। अब मेरा फोकस है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी इंटरनेशनल लीग्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करूँ। स्पेशल थैंक्स टू मोहम्मद अकरम, वकार यूनस, आकिब जावेद, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेरे साथ काम किया। आकिब भाई के साथ ज़िंदगी के पहले 4-5 साल, उसके बाद वकार यूनस के साथ विकी भाई ने बहुत मेहनत की, बहुत एतबार किया, और मोहम्मद अकरम आई विल से कि लाइफ चेंजिंग शख्स है मेरी ज़िंदगी में, जिन्होंने मुझे 2013 से मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, और आज दिन तक पेशावर ज़ल्मी से के लिए मैं उनके साथ खेल रहा हूँ। एंड ही हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव टू मी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो बेहतरी आती रही उसमें इन 3 कोचेस का बहुत हाथ था, तो उनका ख़ास तौर पे स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो क्योंकि ख़त्म होगी, लेकिन इंटरनेशनल लीग्स वगैरह मैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड खेलूँगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसमें जो है वो अब जितनी कामयाबियाँ समेट सकता हूँ मैं उसमें उतनी कामयाबियाँ समेटूँ। वहाब 2015 में वर्ल्ड कप में शेन वाटसन के खिलाफ शानदार स्पेल के साथ साथ 18 रन के छक्कों के साथ, और आपकी कौन सी ऐसी यादें जो शेयर करेंगे? बड़े मूवमेंट्स आए लाइफ में मेरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2011 का जो वर्ल्ड कप था दैट वाज लाइफ चेंजिंग मेरे लिए। मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ कि शुएब अख्तर के साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं, शुएब भाई लेजेंड है, और वो एक मौका जब मुझे मिला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या और बेहतर कर सकता हूँ लाइफ में आगे जाके, और उसके साथ से मैंने काफ़ी ज़्यादा जो कामयाबी हैं वो मुझे अल्लाह ताला ने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस वगैरह दी। शेन वाटसन का स्पेल जी ऑब्वियसली दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स मैं कहूँगा इन माय लाइफ, और क्वार्टर फाइनल था, चाहता था कि वर्ल्ड कप जीत सकूँ पाकिस्तान के लिए, और उस दिन एक ऐसा मौका आया जिस दिन बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल अल्लाह को मंजूर नहीं था। दैट विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड।
کہ وہ اسپیل وہ ورلڈ کپ میری زندگی کا بیسٹ اسپیل تھا، اور انشاءاللہ دیکھیں یادیں ہمیشہ رہ جاتی ہیں اور ان یادوں کے ساتھ جئیں گے جی۔ تو آپ یہ بھی ایک جو خوشگوار یادوں کا ذکر کیا، تھوڑا سا کبھی آپ اس پر آپ نے تجربہ بھی کیا جو رن اپ والا ایشو ہوا تھا آپ کا ٹیسٹ پہ، ظاہر ہے تھوڑا لائٹر موڈ میں اگر ہمیں بتائیں؟ نہیں وہ بھی دیکھیں ہوا تھا، ایشو ہوا تھا مجھے بیسکلی تھوڑا سا وہ میرے لیے اس لیے تھوڑا سا یہ تھا کہ وہ میرا کم بیک ٹیسٹ تھا، ٹیسٹ سیریز میں بہت اچھی پرفارمنسز تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد مجھے 1 سال ٹیسٹ کرکٹ سے باہر رکھا گیا، اور وہ میرا کم بیک ٹیسٹ تھا سری لنکا میں، اور میں چاہتا تھا کہ میں اس میں کوئی ایسا موقع نہ دوں جس میں میری وجہ سے جو ہے وہ ٹیم کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو آلریڈی یہ باتیں بڑی ہو رہی تھی کہ میں نو بالز وغیرہ بڑا کرتا ہوں، اور میں چاہتا تھا کہ میں نو بالز وغیرہ نہ کروں، تو آئی ٹک مائی ٹائم، اینڈ اس ٹیسٹ میچ میں بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے سیکنڈ اننگز میں سری لنکا کے 4 آؤٹ کیے تھے، ہم لوگ جلدی آؤٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ ٹیسٹ میچ ہم لوگ نہیں جیت سکے۔ ابھی آپ کا فوکس جو ہے وہ سیاست پہ ہو جائے گا پورا، یہ کوچنگ طرف آنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ صرف لیگ تک ہی وہاں کریں گے، کوچنگ میں آنے کا کوئی پروگرام اور شاید چھوڑیں گے یا دیکھیں جب تک یہ ٹینیور ہے میں صرف تب تک اس میں ہوں، لیکن آبویسلی میں نے کہا میری پریفرنس ہے کہ میں کرکٹ کھیلوں گا، اور انٹرنیشنل کرکٹ نہیں انٹرنیشنل فرینچائز کرکٹ کھیلوں گا آل اراؤنڈ دا ورلڈ، جدھر موقع ملے گا وہاں پہ جا کے کھیلوں گا، وہاں پہ ریپرزینٹ کروں گا۔ جہاں تک رہ گئی کوچنگ کی بات، یہ فیصلہ پی سی بی کا، آئی ووڈ بی ہیپی، آئی ووڈ لو ٹو کوچ پلیئرس، پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی اگر کام کرنے کا موقع ملا، اگر اپرچونیٹی ایسی کوئی کریٹ ہوئی ادھر یا دنیا میں کہیں اور بھی، تو آئی ول ٹیک دیٹ اپرچونیٹی جی، کیونکہ آبویسلی کرکٹ سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور آئی ووڈ لو کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، وہ میں بچوں میں ٹرانسفر کر سکوں اور پاکستان کے لیے بہتری تو آپ بہت سارے کرکٹر نے جو کرکٹ چھوڑی پاکستان کے لوگوں سے تنگ آ ضرور چھوڑی سسٹم سے، جو عمران خان کے ساتھ ہوا، لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ ایک جو اسکرپٹ بنایا گیا پی سی بی کا، اس کو عمران خان کا نام نکال دیا گیا، آپ ان کی کتنے فالوور تھے، کتنا ان کو پسند کرتے تھے ایز اے لیجنڈ، آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ مجبور ہیں کہ آپ خاموش ہیں؟ نہیں میں کسی مجبور میں نہیں ہوں۔ دیکھیں جی عمران خان، وسیم اکرم، وقار یونس، ان سب کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان لوگوں سے دیکھ کے اپنا آئیڈیل بنا کے ہم لوگوں نے جو ہے وہ کرکٹ شروع کی ہے۔ 1992 کا ورلڈ کپ ہم کبھی نہیں بھول سکتے، اس کے کیپٹن کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، تو میرا خیال ہے کہ جو اسٹیٹس ہے ان کا وہ ہمیشہ سے رہے گا، ایز اے کرکٹر ہمیشہ سے ان کو آئیڈیلائز کیا ہم لوگوں نے، اور انشاءاللہ آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ ینگ جنریشن جو کرکٹ کھیلتی ہے وہ اپنے سٹارز کو دیکھ کے ضرور ان کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کرے گی۔ وہاں بھائی آپ نے کہا کہ آپ کھیلنا چاہتے تھے ابھی 2023 کا ورلڈ کپ آپ نے ٹارگیٹ بنایا ہوا تھا، کیا پاکستان کرکٹ بورڈ سے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی، یا اگر ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں دیکھیں ہماری کبھی بھی یہ ہمیشہ سے فقدان رہا ہمیشہ پلیئرز کا کہ کرکٹ بورڈ اور پلیئرز میں جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ آئی تھنک انسان کو خود بھی اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں کہاں پہ کھڑا ہے۔ اگر تو میں کنٹینیوسلی پیچھے کھیل رہا ہوتا پچھلے 1-1.5 سال سے، تو پھر آئی ووڈ ہیو سیڈ کہ نہیں جی میرے ساتھ مجھے موقع نہیں ملا یا زیادتی ہو سکتی ہے، بٹ آئی تھنک کہ ناؤ جس طریقے سے ہم نے دیکھا شاہین شاہ ہے، حارث رؤف ہے، ایسے بالرز پاکستان ٹیم کے پاس ہے جو پاکستان ٹیم کی بھاگ دوڑ سنبھال سکتے ہیں، تو آئی تھنک کہ مجھے تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کے یہ تھا، اور میں نے کیونکہ پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں کہا، اگر آپ پرانے انٹرویوز نکالیں کہ 2023 کو میں آئیڈیلائز کر رہا ہوں، سو ناؤ آئی نو کہ میری جگہ نہیں بنے گی، تو اٹس بیٹر کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے جو آپ نے بات کی ہے وہ آپ بات پوری کریں۔ آپ نے سب کا تھینکس بولا، لیکن میڈیا والوں سے ناراض ہے؟ سر دیکھیں میڈیا والے تو ہمیشہ سے پارٹ اینڈ پارسل آف لائف رہے ہیں ہمارا، آج بھی آپ لوگوں کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آبویسلی آپ لوگوں کی سپورٹ تھرو آؤٹ رہی ہے، آپ لوگوں کے کرٹیسزم بھی تھرو آؤٹ رہا ہے، یہ تو پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے، لیکن آبویسلی آپ لوگ اپنا کام کرتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، لیکن آپ سب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں میں، ایسا نہیں ہے کہ آپ سب میڈیا والوں کا شکر گزار نہیں ہوں، آپ لوگوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ بہت سے موقعوں میں کبھی کسی نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، تو میں نے کہا کہ جن لوگوں نے کہا ہے اس میں مجھے اگر آپ کہہ دیتے تو میں میڈیا کا نام لے کے بھی ضرور کہہ دیتا۔ دل برداشتہ ہو کر اور بڑا جذباتی فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ویٹ کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، میں ریئلٹی پہ بہت زیادہ یقین رکھتا ہوں، اور ریئلٹی یہی ہے کہ پاکستان ٹیم میں نے کہا جس طرح کے بالرز پاکستان ٹیم کے پاس اب ہیں اور وہ کیونکہ کھیل رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا یہ کہنا کہ میں اس کا حصہ بنوں گا وہ زیادتی ہو جائے گی، تو یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے میرا۔ پی سی بی
से आपकी कोई बात हुई है कि फेयरवेल मैच आपको कोई वो दे देते या कोई ऐसा मैच आपके लिए राज में रखते कि आपकी एक अच्छे तरीके से जो है वो रिसेप्शन हो जाती है और आप उसको देखिए बड़े पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिनको ये मौका नहीं मिला, आई वुड से कि इफ़ नॉट मी, लेकिन आने वाले वक्तों में ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि पहले बैठ के एक बातचीत कर लेनी चाहिए प्लेयर्स के साथ, जिनमें आगे से हम लोगों को ये करना चाहिए, ये ट्रेंड क्रिएट होना चाहिए कि हम अपने प्लेयर्स को जो है वो फेयरवेल मैच ज़रूर दिया करें। लेकिन मेरी केस में तो नहीं, लेकिन आगे फर्दर हमें ये एक पॉलिसी ज़रूर बनानी चाहिए। वहाँ जितना आपका कैरियर है, क्या इससे सेटिस्फाई हो? सर अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं हमेशा ये कहूँगा कि सेटिस्फाई तो नहीं होना चाहिए आपको कभी भी, क्योंकि आई थिंक कि लाइफ में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिधर आपको और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलता है और आप ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मुझे खुशी है, और वो मैंने कहा कि मुझे रिग्रेट इसलिए किसी चीज़ का नहीं, क्योंकि मैं जब भी ग्राउंड में उतरा हूँ मैंने अपना पूरा 100% दिया, रिगार्डलेस कि क्या रिजल्ट रहा है। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सेकंड बॉलर हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ वसीम अकरम के बाद। इमरान खान को मैंने वो इमरान खान के थे 32 आउट्स थे मेरे, 33 या 34 आउट्स है इस वक्त वर्ल्ड कप्स में। ऑब्वियसली ख्वाहिश थी कि वसीम भाई को किसी तरीके से, वसीम अकरम साहब को वो करूं मैं, लेकिन ऑब्वियसली 3 वर्ल्ड कप्स में मेरे इतने आउट हैं, तो वो एक अचीवमेंट थी। फिर इस चीज़ की खुशी है कि पाकिस्तान का फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर और फास्टेस्ट टू 400 विकेट्स T20 क्रिकेट में थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो इस चीज़ का भी मुझे बड़ा फ़ख्र है कि ये भी मेरी एक अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट ये है। मेरी PSL है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बेस्ट बॉलर हूँ, हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ, तो उस चीज़ की भी खुशी है। तो देखिए अचीवमेंट्स में वर्ल्ड कप्स खेले हैं, T20 खेले, टेस्ट सीरीज़ खेली हैं, ये सारी अचीवमेंट्स जो है कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मैंने करके अपने आप को इस मकाम पे लेकर आया हूँ। तो रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं है। हाँ जी, हमेशा बेहतरी हो सकती है, लेकिन रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं। आपने काफ़ी सारा डिवर्सिटी खेली और कितना आपको ग्रो किया आपके डिपार्टमेंट्स ने, अभी डिपार्टमेंट बंद हुए दोबारा खोले? सर मेरे ख्याल एक मेजर रोल था डिपार्टमेंट क्रिकेट का, थ्रू आउट हम खेले हैं। 2004 में मौका नहीं मिल रहा था लाहौर से खेलने का, तो 2 साल हैदराबाद खेले, मंसूर अख्तर साहब के पास खेला था एज ए गेस्ट प्लेयर, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा 2 सालों में। उसके बाद नेशनल बैंक में डॉक्टर जमील साहब मुझे लेकर आए, वहाँ पे मेरी बड़ी परफॉर्मेंसेस रही। वहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ, पाकिस्तान खेलता रहा, नेशनल बैंक में 4-5 साल खेला। तो मतलब मैंने कहा कि हर उस इंडिविजुअल का जिसने मुझे सपोर्ट किया है, और ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट अब वापस आई है तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि बहुत से लोगों को खेलने का मौका मिलेगा, बहुत से लोगों को इससे रोज़गार भी मिलेगा और काफ़ी टैलेंट आपको सामने नजर आएगा। सरकार की कप्तानी में भी खेले, अपनी भी कप्तानी में भी खेले, इस बार की भी, इसके बाद सरकार की सबसे ज़्यादा एंजॉय आपने किसकी कैप्टनसी में? यार देखिए, अब हर एक की कप्तानी में मैंने एंजॉय किया, लेकिन सरफराज की कप्तानी में मुझे ज़्यादा मज़ा आया। शायद वो मेरा दोस्त भी था बहुत अच्छा, और उसके साथ एक मेरी बॉन्डिंग भी बड़ी अच्छी थी, और उस बाहर भी मैं उसके टेन्योर में बाहर भी हुआ, वो कप्तान था। लेकिन मुझे सरफराज मतलब हर बंदा, मिसबा भाई इज़ अ फैंटास्टिक सोच के मालिक है, कप्तान थे। हफीज़ भाई अपनी एक उनकी थिंकिंग है, शायद अफरीदी साहब जो थे वो एक बड़े वो कि वो सपोर्टिव थे कि बस गो ऑल आउट। तो मतलब मुझे मज़ा सबके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन सरफराज के साथ शायद मुझे ऐसा फील होता है कि वो ज़्यादा शार्प, एज अ कैप्टन ही वॉज वेरी शार्प। आपको अगर मौका मिले क्रिकेट बोर्ड में जाने का, आपने क्रिकेट खेली, आपको अंदर के सिस्टम का पता लग गया और दुनिया की क्रिकेट भी देखी आप, कौन सा ऐसा सेटअप है जिसको आप ठीक करना चाहेंगे, यार ये चीज़ ठीक हो जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल ठीक चलती है? देखिए मेरा ख्याल है कि हमें प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक उनको सुनना चाहिए, वो हमारे एम्बेसडर्स हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं इस फील्ड में। तो मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स को ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल, वाह भाई, ये बड़ा सीरियस मामला हो गया आपके रिटायरमेंट का, बड़े आप दीदा भी हो गई, ये कहीं इफ्तिखार के छक्कों की वजह से तो नहीं आप रिटायरमेंट ले रहे? यार मेरी बात सुने, मैंने ये पहले भी जिक्र किया था कि इफ्तिखार ने मुझे छक्के मारे थे, हैट्स ऑफ टू हिम, कि वो बहुत अच्छा खेला उस दिन। लेकिन मैंने पहले भी ये चीज़ की डिस्कशन की हुई है कि वो एक मैच था जो क्या कहते हैं फेयरवेल मैच था, ठीक है जी। हैट्स ऑफ टू हिम के कोई भी प्लेयर है, उसने 6 छक्के मारे हैं, ये उसको बिल्कुल उसकी कामयाबी का उसको देना चाहिए। लेकिन दैट वाज अ गेम जो कि सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए थी, उसमें सारे लोग एंटरटेन हुए, तो ही शुड बी प्राउड ऑफ इट। मैंने 2000 में क्रिकेट खेलना शुरू की थी, और 2001 में मैं पाकिस्तान अंडर-17 पहली दफ़ा खेला था। और ज़िंदगी में बहुत से
ख्वाब देखे कि पाकिस्तान खेलना, और अल्लाह ने 2008 में मुझे पाकिस्तान का डेब्यू करवाया। और 2000 से ये सफ़र चलता रहा 2020 तक, 21 तक। बड़ी कामयाबियां भी मिली, कुछ जगहों पे फेलियर भी आया, लेकिन एक टाइम आता है, एक वक्त आता है जिधर आपको खैराबाद कहना पड़ता है। मैं अभी भी चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ, लेकिन रियलिस्टिकली बात यह है कि अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है मेरे लिए, बल्कि नामुमकिन है। तो मैंने पहले भी कुछ अपने इंटरव्यूज़ में कहा था कि मैं 2023 के वर्ल्ड कप को टारगेट कर रहा हूँ, और 2023 मेरे लिए आखिरी मेरा वर्ल्ड कप होगा, और उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा। इस चीज़ की खुशी है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, और आई नो कि मेरी उधर जगह नहीं बनती। तो जो ये मेरा कैरियर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जितना भी मुझे खिलाया, जितनी भी इज़्ज़त दी मुझे इस फील्ड से मिली, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, अपनी फैमिली का शुक्रगुज़ार हूँ, अपने वालिद साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, और मेरी माँ, बहनें और मेरी बीवी, मेरे दोस्त जो हर कदम पे मेरे साथ रहे, मेरे मेंटोर्स, मेरे कोचेस, पीसीबी ऑफिशियल्स, जिसने मेरे लिए ज़िंदगी में मुझे कुछ सिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन कर सका, मैं उन सब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और इट्स टाइम के इंटरनेशनल क्रिकेट को खुदाफिज कहना पड़ रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की खुशी है, और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने जब भी पाकिस्तान के लिए ग्राउंड में उतरा हूँ, जो एक बॉल भी किया मैंने पाकिस्तान के लिए, उसमें मैंने अपनी पूरी 100% दी है, और हर दफ़ा कोशिश किया कि पाकिस्तान को मैच जितवाऊँ और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँ। लेकिन आज टाइम आ गया कि जिधर आई हैव टू से कि थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, थैंक यू टू माई ऑल फैंस, मेरे भाई, मेरे दोस्त, फैमिली, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, उनकी दुआओं का। तो आज मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, बट उसका मतलब ये नहीं है कि क्रिकेट छोड़ रहा हूँ। अब मेरा फोकस है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी इंटरनेशनल लीग्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करूँ। स्पेशल थैंक्स टू मोहम्मद अकरम, वकार यूनस, आकिब जावेद, जिन्होंने सारी ज़िंदगी मुझे मेरे साथ काम किया। आकिब भाई के साथ ज़िंदगी के पहले 4-5 साल, उसके बाद वकार यूनस के साथ विकी भाई ने बहुत मेहनत की, बहुत एतबार किया, और मोहम्मद अकरम आई विल से कि लाइफ चेंजिंग शख्स है मेरी ज़िंदगी में, जिन्होंने मुझे 2013 से मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, और आज दिन तक पेशावर ज़ल्मी से के लिए मैं उनके साथ खेल रहा हूँ। एंड ही हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव टू मी, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो बेहतरी आती रही उसमें इन 3 कोचेस का बहुत हाथ था, तो उनका ख़ास तौर पे स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो क्योंकि ख़त्म हो गई, लेकिन इंटरनेशनल लीग्स वगैरह मैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड खेलूँगा, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसमें जो है वो अब जितनी कामयाबियाँ समेट सकता हूँ मैं उसमें उतनी कामयाबियाँ समेटूँ। वहाब 2015 में वर्ल्ड कप में शेन वाटसन के खिलाफ शानदार स्पेल के साथ साथ 18 रन के छक्कों के साथ, और आपकी कौन सी ऐसी यादें जो शेयर करेंगे? बड़े मूवमेंट्स आए लाइफ में मेरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2011 का जो वर्ल्ड कप था दैट वाज लाइफ चेंजिंग मेरे लिए। मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ कि शुएब अख्तर के साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं, शुएब भाई लेजेंड है, और वो एक मौका जब मुझे मिला तो मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या और बेहतर कर सकता हूँ लाइफ में आगे जाके, और उसके साथ से मैंने काफ़ी ज़्यादा जो कामयाबी हैं वो मुझे अल्लाह ताला ने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस वगैरह दी। शेन वाटसन का स्पेल जी ऑब्वियसली दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स मैं कहूँगा इन माय लाइफ, और क्वार्टर फाइनल था, चाहता था कि वर्ल्ड कप जीत सकूँ पाकिस्तान के लिए, और उस दिन एक ऐसा मौका आया जिस दिन बड़ी कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल अल्लाह को मंजूर नहीं था। दैट विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड।
کہ وہ اسپیل وہ ورلڈ کپ میری زندگی کا بیسٹ اسپیل تھا، اور انشاءاللہ دیکھیں یادیں ہمیشہ رہ جاتی ہیں اور ان یادوں کے ساتھ جئیں گے جی۔ تو آپ یہ بھی ایک جو خوشگوار یادوں کا ذکر کیا، تھوڑا سا کبھی آپ اس کے اوپر آپ نے تجربہ بھی کیا جو رن اپ والا ایشو ہوا تھا آپ کا ٹیسٹ پہ، ظاہر ہے تھوڑا لائٹر موڈ میں اگر ہمیں بتائیں؟ نہیں وہ بھی دیکھیں ہوا تھا، ایشو ہوا تھا مجھے بیسکلی تھوڑا سا وہ میرے لیے اس لیے تھوڑا سا یہ تھا کہ وہ میرا کم بیک ٹیسٹ تھا، ٹیسٹ سیریز میں بہت اچھی پرفارمنسز تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد مجھے 1 سال ٹیسٹ کرکٹ سے باہر رکھا گیا، اور وہ میرا کم بیک ٹیسٹ تھا سری لنکا میں، اور میں چاہتا تھا کہ میں اس میں کوئی ایسا موقع نہ دوں جس میں میری وجہ سے جو ہے وہ ٹیم کو کوئی نقصان پہنچے۔ تو آلریڈی یہ باتیں بڑی ہو رہی تھی کہ میں نو بالز وغیرہ بڑا کرتا ہوں، اور میں چاہتا تھا کہ میں نو بالز وغیرہ نہ کروں، تو آئی ٹک مائی ٹائم، اینڈ اس ٹیسٹ میچ میں بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے سیکنڈ اننگز میں سری لنکا کے 4 آؤٹ کیے تھے، ہم لوگ جلدی آؤٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ ٹیسٹ میچ ہم لوگ نہیں جیت سکے۔ ابھی آپ کا فوکس جو ہے وہ سیاست پہ ہو جائے گا پورا، یہ کوچنگ طرف آنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں کہ صرف لیگ تک ہی وہاں کریں گے، کوچنگ میں آنے کا کوئی پروگرام اور شاید چھوڑیں گے یا دیکھیں جب تک یہ ٹینیور ہے میں صرف تب تک اس میں ہوں، لیکن آبویسلی میں نے کہا میری پریفرنس ہے کہ میں کرکٹ کھیلوں گا، اور انٹرنیشنل کرکٹ نہیں انٹرنیشنل فرینچائز کرکٹ کھیلوں گا آل اراؤنڈ دا ورلڈ، جدھر موقع ملے گا وہاں پہ جا کے کھیلوں گا، وہاں پہ ریپرزینٹ کروں گا۔ جہاں تک رہ گئی کوچنگ کی بات، یہ فیصلہ پی سی بی کا، آئی ووڈ بی ہیپی، آئی ووڈ لو ٹو کوچ پلیئرس، پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ بھی اگر کام کرنے کا موقع ملا، اگر اپرچونیٹی ایسی کوئی کریٹ ہوئی ادھر یا دنیا میں کہیں اور بھی، تو آئی ول ٹیک دیٹ اپرچونیٹی جی، کیونکہ آبویسلی کرکٹ سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور آئی ووڈ لو کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، وہ میں بچوں میں ٹرانسفر کر سکوں اور پاکستان کے لیے بہتری تو آپ بہت سارے کرکٹر نے جو کرکٹ چھوڑی پاکستان کے لوگوں سے تانگہ ضرور چھوڑی سسٹم سے، جو عمران خان کے ساتھ ہوا، لوگوں نے سوشل میڈیا پہ کہا کہ ایک جو اسکرپٹ بنایا گیا پی سی بی کا، اس میں عمران خان کا نام نکال دیا گیا، آپ ان کی کتنے فالوور تھے، کتنا ان کو پسند کرتے تھے ایز اے لیجنڈ، آپ اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ مجبور ہیں کہ آپ خاموش ہیں؟ نہیں میں کسی مجبور میں نہیں ہوں۔ دیکھیں جی عمران خان، وسیم اکرم، وقار یونس، ان سب کو بڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان لوگوں سے دیکھ کے اپنا آئیڈیل بنا کے ہم لوگوں نے جو ہے وہ کرکٹ شروع کی ہے۔ 1992 کا ورلڈ کپ ہم کبھی نہیں بھول سکتے، اس کے کیپٹن کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، تو میرا خیال ہے کہ جو اسٹیٹس ہے ان کا وہ ہمیشہ سے رہے گا، ایز اے کرکٹر ہمیشہ سے ان کو آئیڈیلائز کیا ہم لوگوں نے، اور انشاءاللہ آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ ینگ جنریشن جو کرکٹ کھیلتی ہے وہ اپنے سٹارز کو دیکھ کے ضرور ان کو جو ہے وہ آئیڈیلائز کرے گی۔ وہاں بھائی آپ نے کہا کہ آپ کھیلنا چاہتے تھے ابھی 2023 کا ورلڈ کپ آپ نے ٹارگیٹ بنایا ہوا تھا، کیا پاکستان کرکٹ بورڈ سے اس حوالے سے کوئی بات ہوئی، یا اگر ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں دیکھیں ہماری کبھی بھی یہ ہمیشہ سے فقدان رہا ہمیشہ پلیئرز کا کہ کرکٹ بورڈ اور پلیئرز میں جو ایک کمیونیکیشن گیپ ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ آئی تھنک انسان کو خود بھی اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں کہاں پہ کھڑا ہے۔ اگر تو میں کنٹینیوسلی پیچھے کھیل رہا ہوتا پچھلے 1-1.5 سال سے، تو پھر آئی ووڈ ہیو سیڈ کہ نہیں جی میرے ساتھ مجھے موقع نہیں ملا یا زیادتی ہو سکتی ہے، بٹ آئی تھنک کہ ناؤ جس طریقے سے ہم نے دیکھا شاہین شاہ ہے، حارث رؤف ہے، ایسے بالرز پاکستان ٹیم کے پاس ہے جو پاکستان ٹیم کی بھاگ دوڑ سنبھال سکتے ہیں، تو آئی تھنک کہ مجھے تھوڑا سا ریئلسٹک ہو کہ یہ تھا، اور میں نے کیونکہ پہلے بھی اپنے انٹرویوز میں کہا، اگر آپ پرانے انٹرویوز نکالیں کہ 2023 کو میں آئیڈیلائز کر رہا ہوں، سو ناؤ آئی نو کہ میری جگہ نہیں بنے گی، تو اٹس بیٹر کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے جو آپ نے بات کی ہے وہ آپ بات پوری کریں۔ آپ نے سب کا تھینکس بولا، لیکن میڈیا والوں سے ناراض ہے۔ سر دیکھیں میڈیا والے تو ہمیشہ سے پارٹ اینڈ پارسل آف لائف رہے ہیں ہمارا، آج بھی آپ لوگوں کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں تھی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آبویسلی آپ لوگوں کی سپورٹ تھرو آؤٹ رہی ہے، آپ لوگوں کے کرٹیسزم بھی تھرو آؤٹ رہا ہے، یہ تو پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے، لیکن آبویسلی آپ لوگ اپنا کام کرتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، لیکن آپ سب کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں میں، ایسا نہیں ہے کہ آپ سب میڈیا والوں کا شکر گزار نہیں ہوں، آپ لوگوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں، کیونکہ بہت سے موقعوں میں کبھی کسی نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، تو میں نے کہا کہ جن لوگوں نے کہا ہے اس میں مجھے اگر آپ کہہ دیتے تو میں میڈیا کا نام لے کے بھی ضرور کہہ دیتا۔ دل برداشتہ ہو کر اور بڑا جذباتی فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو ویٹ کرنا چاہیے تھا؟ نہیں کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے، میں ریئلٹی پہ بہت زیادہ یقین رکھتا ہوں، اور ریئلٹی یہی ہے کہ پاکستان ٹیم میں نے کہا جس طرح کے بالرز پاکستان ٹیم کے پاس اب ہیں اور وہ کیونکہ کھیل رہے ہیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا یہ کہنا کہ میں اس کا حصہ بنوں گا وہ زیادتی ہو جائے گی، تو یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے میرا۔ پی سی بی سے آپ کی کوئی بات ہوئی ہے کہ فیئرویل میچ آپ کو کوئی وہ دے دیتے یا
कोई ऐसा मैच आपके लिए राज में रखते कि आपकी एक अच्छे तरीके से जो है वो रिसेप्शन हो जाती है और आप उसको देखिए बड़े पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जिनको ये मौका नहीं मिला, आई वुड से कि इफ़ नॉट मी, लेकिन आने वाले वक्तों में ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि पहले बैठ के एक बातचीत कर लेनी चाहिए प्लेयर्स के साथ, जिनमें आगे से हम लोगों को ये करना चाहिए, ये ट्रेंड क्रिएट होना चाहिए कि हम अपने प्लेयर्स को जो है वो फेयरवेल मैच ज़रूर दिया करें। लेकिन मेरी केस में तो नहीं, लेकिन आगे फर्दर हमें ये एक पॉलिसी ज़रूर बनानी चाहिए। वहाँ जितना आपका कैरियर है, क्या इससे सेटिस्फाई हो? सर अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए मैं हमेशा ये कहूँगा कि सेटिस्फाई तो नहीं होना चाहिए आपको कभी भी, क्योंकि आई थिंक कि लाइफ में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जिधर आपको और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलता है और आप ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन मुझे खुशी है, और वो मैंने कहा कि मुझे रिग्रेट इसलिए किसी चीज़ का नहीं, क्योंकि मैं जब भी ग्राउंड में उतरा हूँ मैंने अपना पूरा 100% दिया, रिगार्डलेस कि क्या रिजल्ट रहा है। मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैं इस वक्त पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सेकंड बॉलर हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ वसीम अकरम के बाद। इमरान खान को मैंने वो इमरान खान के थे 32 आउट्स थे मेरे, 33 या 34 आउट्स है इस वक्त वर्ल्ड कप्स में। ऑब्वियसली ख्वाहिश थी कि वसीम भाई को किसी तरीके से, वसीम अकरम साहब को वो करूं मैं, लेकिन ऑब्वियसली 3 वर्ल्ड कप्स में मेरे इतने आउट हैं, तो वो एक अचीवमेंट थी। फिर इस चीज़ की खुशी है कि पाकिस्तान का फर्स्ट एवर फास्ट बॉलर और फास्टेस्ट टू 400 विकेट्स T20 क्रिकेट में थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो इस चीज़ का भी मुझे बड़ा फ़ख्र है कि ये भी मेरी एक अचीवमेंट में से एक अचीवमेंट ये है। मेरी PSL है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बेस्ट बॉलर हूँ, हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ, तो उस चीज़ की भी खुशी है। तो देखिए अचीवमेंट्स में वर्ल्ड कप्स खेले हैं, T20 खेले, टेस्ट सीरीज़ खेली हैं, ये सारी अचीवमेंट जो है कहीं ना कहीं लाइफ में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं मैंने करके अपने आप को इस मकाम पे लेकर आया हूँ। तो रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं है। हाँ जी, हमेशा बेहतरी हो सकती है, लेकिन रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं। आपने काफ़ी सारा डिवर्सिटी खेली और कितना आपको ग्रो किया आपके डिपार्टमेंट्स ने, अभी डिपार्टमेंट बंद हुए दोबारा खोले? सर मेरे ख्याल एक मेजर रोल था डिपार्टमेंट क्रिकेट का, थ्रू आउट हम खेले हैं। 2004 में मौका नहीं मिल रहा था लाहौर से खेलने का, तो 2 साल हैदराबाद खेले, मंसूर अख्तर साहब के पास खेला था एज ए गेस्ट प्लेयर, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा 2 सालों में। उसके बाद नेशनल बैंक में डॉक्टर जमील साहब मुझे लेकर आए, वहाँ पे मेरी बड़ी परफॉर्मेंसेस रही। वहाँ से फिर सफ़र शुरू हुआ, पाकिस्तान खेलता रहा, नेशनल बैंक में 4-5 साल खेला। तो मतलब मैंने कहा कि हर उस इंडिविजुअल का जिसने मुझे सपोर्ट किया है, और ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट अब वापस आई है, तो ये एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि बहुत से लोगों को खेलने का मौका मिलेगा, बहुत से लोगों को इससे रोज़गार भी मिलेगा और काफ़ी टैलेंट आपको सामने नजर आएगा। सरकार की कप्तानी में भी खेले, अपनी ही कप्तानी में भी खेले, इस बार की भी, इसके बाद सरकार की सबसे ज़्यादा एंजॉय आपने किसकी कैप्टनसी में? यार देखिए, हर एक की कप्तानी में मैंने एंजॉय किया, लेकिन सरफराज की कप्तानी में मुझे ज़्यादा मज़ा आया। शायद वो मेरा दोस्त भी था बहुत अच्छा, और उसके साथ एक मेरी बॉन्डिंग भी बड़ी अच्छी थी, और उस बाहर भी मैं उसके टेन्योर में बाहर भी हुआ, वो कप्तान था। लेकिन मुझे सरफराज मतलब हर बंदा, मिसबा भाई इज़ अ फैंटास्टिक सोच के मालिक है, कप्तान थे। हफीज़ भाई अपनी एक उनकी थिंकिंग है, शायद अफरीदी साहब जो थे वो एक बड़े वो कि वो सपोर्टिव थे कि बस गो ऑल आउट। तो मतलब मुझे मज़ा सबके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन सरफराज के साथ शायद मुझे ऐसा फील होता है कि वो ज़्यादा शार्प, एज अ कैप्टन ही वॉज वेरी शार्प। आपको अगर मौका मिले क्रिकेट बोर्ड में जाने का, आपने क्रिकेट खेली, आपको अंदर के सिस्टम का पता लग गया और दुनिया की क्रिकेट भी देखी आप, तो कौन सा सेटअप है जिसको आप ठीक करना चाहेंगे? यार ये चीज़ ठीक हो जाए तो पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल ठीक चलती है। देखिए मेरा ख्याल है कि हमें प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। आई थिंक उनको सुनना चाहिए, वो हमारे एम्बेसडर्स हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं इस फील्ड में। तो मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स को ज़्यादा एम्पावर करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल, वाह भाई, ये बड़ा सीरियस मामला हो गया आपके रिटायरमेंट का, बड़े आप दीदा भी हो गई, ये कहीं इफ्तिखार के छक्कों की वजह से तो नहीं आप रिटायरमेंट ले रहे? यार मेरी बात सुने, मैंने ये पहले भी जिक्र किया था कि इफ्तिखार ने मुझे छक्के मारे थे, हैट्स ऑफ टू हिम, कि वो बहुत अच्छा खेला उस दिन। लेकिन मैंने पहले भी ये चीज़ की डिस्कशन की हुई है कि वो एक मैच था जो क्या कहते हैं फेयरवेल मैच था, ठीक है जी। हैट्स ऑफ टू हिम के कोई भी प्लेयर है, उसने 6 छक्के मारे हैं, ये उसको बिल्कुल उसकी कामयाबी का उसको देना चाहिए। लेकिन दैट वाज अ गेम जो कि सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए थी, उसमें सारे लोग एंटरटेन हुए, तो ही शुड बी प्राउड ऑफ इट। मैंने 2000 में क्रिकेट खेलना शुरू की थी, और 2001 में मैं पाकिस्तान अंडर-17 पहली दफ़ा खेला था, और ज़िंदगी में बहुत से ख्वाब देखे कि पाकिस्तान खेलना, और अल्लाह ने 2008 में मुझे पाकिस्तान का डेब्यू करवाया।
اور 2000 سے یہ سفر چلتا رہا 2020 تک 21 تک. بڑی کامیابیاں بھی ملی, کچھ جگہوں پہ فیلئر بھی آیا, لیکن ایک ٹائم آتا ہے, ایک وقت آتا ہے جدھر آپ کو خیر بات کہنا پڑتا ہے. میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ میں پاکستان کے لیے کھیلوں, لیکن ریئلسٹکلی بات یہ ہے کہ اب پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے میرے لیے, بلکہ ناممکن ہے. تو میں نے پہلے بھی کچھ اپنے انٹرویوز میں کہا تھا کہ میں 2023 کے ورلڈ کپ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, اور 2023 میرے لیے آخری میرا ورلڈ کپ ہوگا, اور اس کے بعد میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا. اس چیز کی خوشی ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس بڑی اچھی بالنگ لائن اپ ہے, اور آئی نو کہ میری ادھر جگہ نہیں بنتی. تو جو یہ میرا کیریئر رہا ہے, الحمدللہ اللہ نے جتنا بھی مجھے کھلایا, جتنی بھی عزت دی مجھے اس فیلڈ سے ملی, اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں, اپنی فیملی کا شکر گزار ہوں, اپنے والد صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے, اور میری ماں, بہنیں اور میری بیوی, میرے دوست جو ہر قدم پہ میرے ساتھ رہے, میرے مینٹورز, میرے کوچز, پی سی بی آفیشلز, جس نے میرے لیے زندگی میں مجھے کچھ سکھایا اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں پاکستان کا نام روشن کر سکا, میں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں. اور اٹس ٹائم کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو خدا حافظ کہنا پڑ رہا ہے, اور الحمدللہ اس چیز کی خوشی ہے, اور میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ میں نے جب بھی پاکستان کے لیے گراؤنڈ میں اترا ہوں, جو ایک بال بھی کیا میں نے پاکستان کے لیے, اس میں نے اپنی پوری 100% دی ہے, اور ہر دفعہ کوشش کیا کہ پاکستان کو میچ جتواؤں اور اچھے سے اچھا پرفارم کروں. لیکن آج ٹائم آ گیا کہ جدھر آئی ہیو ٹو سے کہ تھینک یو پاکستان, تھینک یو پاکستان کرکٹ بورڈ, تھینک یو ٹو مائی آل فینس, میرے بھائی, میرے دوست, فیملی, ان سب کا بہت بہت شکریہ, ان کی دعاؤں کا. تو آج میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرکٹ چھوڑ رہا ہوں. اب میرا فوکس ہے کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ جتنی بھی انٹرنیشنل لیگز ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کروں. اسپیشل تھینکس ٹو محمد اکرم, وقار یونس, عاقب جاوید, جنہوں نے ساری زندگی میرے ساتھ کام کیا. عاقب بھائی کے ساتھ زندگی کے پہلے 4-5 سال, اس کے بعد وقار یونس کے ساتھ وکی بھائی نے بہت محنت کی, بہت اعتبار کیا, اور محمد اکرم آئی ول سے کہ لائف چینجنگ شخص ہے میری زندگی میں, جنہوں نے مجھے 2013 سے میں نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کیا, اور آج دن تک پشاور زلمی سے کے لیے میں ان کے ساتھ کھیل رہا ہوں. اینڈ ہی ہیز بین ویری سپورٹیو ٹو می, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری جو بہتری آتی رہی اس میں ان 3 کوچز کا بہت ہاتھ تھا, تو ان کا خاص طور پہ اسپیشل تھینکس ٹو آل آف دیم. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ جو ہے وہ کیونکہ ختم ہوگی, لیکن انٹرنیشنل لیگز وغیرہ میں آل اراؤنڈ دا ورلڈ کھیلوں گا, اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس میں جو ہے وہ اب جتنی کامیابیاں سمیٹ سکتا ہوں میں اس میں اتنی کامیابیاں سمیٹوں. وہاب 2015 میں ورلڈ کپ میں شین واسٹن کے خلاف شاندار اسپیل کے ساتھ ساتھ 18 کے چھکوں کے ساتھ, اور آپ کی کون سی ایسی یادیں جو شیئر کریں گے؟ بڑے مومنٹس آئے لائف میں میری, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ 2011 کا جو ورلڈ کپ تھا دیٹ واز لائف چینجنگ میرے لیے. میں ہمیشہ اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ شعیب اختر کے ساتھ میرا کوئی مقابلہ نہیں. شعیب بھائی لیجنڈ ہے, اور وہ ایک موقع جب مجھے ملا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کیا اور بہتر کر سکتا ہوں لائف میں آگے جا کے, اور اس کے ساتھ سے میں نے کافی زیادہ جو کامیابی ہیں وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کافی زیادہ سکسیس وغیرہ دی. شین واٹسن کا اسپیل جی اوبیسلی دیٹ واز ون آف دا بیسٹ اسپیلز میں کہوں گا ان مائی لائف, اور کوارٹر فائنل تھا, چاہتا تھا کہ ورلڈ کپ جیت سکوں پاکستان کے لیے, اور اس دن ایک ایسا موقع آیا جس دن بڑی کوشش کی لیکن میرا خیال اللہ کو منظور نہیں تھا. دیٹ ول آلویز بی ریممبرڈ کہ وہ اسپیل, وہ ورلڈ کپ میری زندگی کا بیسٹ اسپیل تھا, اور
इंशाल्लाह देखें यादें हमेशा रह जाती हैं और उन यादों के साथ जिएंगे जी। तो आप ये भी एक जो